السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد ادریس اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آج۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ سے باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہمارے مختلف قسم کے ٹاپک ہوتے ہیں۔ آج ایک زبردست قسم کا ٹاپک ہے جو تعلیم کے بارے میں، کہ تعلیم کتنی ضروری ہے، اس معاشرے میں تعلیم کتنی ضروری ہے۔ دین اور دنیا دونوں تعلیم ضروری ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس چینل کو جو ہے نا دیکھنے کا شکریہ، اور اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور اپنے کمنٹس ضرور کریں، سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو جب اس کو پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں اور تعلیم ضروری کتنی ہے۔ اگر آپ نے پوری ویڈیو نہ دیکھی تو شاید پھر بات سمجھ میں نہ آئے۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کی اہمیت کا، اس کو پتہ چل جائے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے، اور جو نہیں پڑھ رہے، جو تعلیم حاصل نہیں کر رہے، دین کی تعلیم حاصل نہیں کر رہے، تو ان میں اور پڑھے لکھے انسان میں کیا فرق ہے۔ تو میں ایک سٹوری جو ہے آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، تو اس کو ضرور سنیے، دیکھیں۔ ایک واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے، مسجد کے سامنے بیٹھ کر بھیک مانگ رہی ہوتی ہے، بھیک مانگتی رہتی ہے۔ تو ایک دن ایک کسی بزرگ نے، بندے نے، کسی بھائی نے پوچھا کہ مائی، تو بھیک کیوں مانگتی ہے روزانہ ادھر بیٹھ کے؟ بھائی، کیا تیرا کوئی کمانے والا نہیں ہے؟ اب وہ مائی کہتی ہے، میرا گھر والا، میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، میرا ایک بیٹا ہے جو باہر گیا ہوا ہے، اور وہ جو ہے کچھ پیسے مجھے دے کے گیا تھا، وہ اب ختم ہو گئے، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس لیے میں بھیک مانگتی ہوں۔ تو بندے نے پوچھا، کیا آپ کو آپ کا بیٹا کچھ بھیجتا نہیں ہے، خرچہ نہیں بھیجتا؟ تو کہنے لگی، میرا بیٹا ہر مہینے رنگ برنگے ایک کاغذ بھیج دیتا ہے، جس کو میں دیوار کے ساتھ چپکا دیتی ہوں۔ تو بندے نے کہا، چلو مجھے اپنے گھر لے چلو۔ بندہ اس کے ساتھ گھر جاتا ہے۔ جب گھر جاتا ہے تو اس نے تقریباً 60 کے قریب بینک ڈرافٹ اپنی دیوار پہ چپساں کیے ہوئے تھے، دیوار پہ چپٹائے ہوئے تھے۔ تو ہر ڈرافٹ 50,000 روپے کا تھا۔ اب حساب لگائیں، تقریباً 60 ڈرافٹس اور ہر ڈرافٹس 50,000 کا، 30 لاکھ روپے کی اماؤنٹ۔ اب جب بڑھیا کو بتایا کہ بہن، یہ تو 50,000 روپے کا ہر ڈراپ آپ کو ہر مہینے وہ بھیجتا ہے، اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے، آپ نے اس کو چپکایا ہوا دیوار کے ساتھ، تو وہ حیران ہوئی اور پریشان بھی ہوئی۔ تو کہنے لگی، بھائی میں تو پڑھی نہیں ہوں، مجھے تو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اور میں تو یہ کاغذ سمجھ کے دیوار پہ چپکاتی رہی۔ اور وہ دیکھیں، اب وہ اگر پڑھی لکھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ پڑھی لکھی ہوتی تو بھائی وہ اپنے ہر مہینے کی ڈرافٹ کو دیکھتی اور اس کو جو ہے پیسے نکلواتی، اس کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب وہ بڑھیا پریشان بھی تھی، حیران بھی تھی کہ میں نے اتنی ساری دولت ہونے کے باوجود میں بھیک مانگ رہی ہوں۔ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ کہ وہ پڑھی نہیں تھی، تعلیم نہیں تھی۔ آج ہمارے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ قرآن پاک، قرآن و حدیث ہمارے پاس ہے۔ اب دیکھیں، قرآن و حدیث ہمارے پاس ہے، ہم نے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھا ہی نہیں ہے، بس عربی میں پڑھ لیا، کسی نے پڑھا ہی نہیں، کسی نے اگر پڑھ لیا تو عربی تک محدود رہے، اس کا ترجمہ نہیں پڑھا، اگر ترجمہ پڑھا تو اس کی تفسیر نہیں پڑھی، اس کی گہرائی میں نہیں گئے۔ جو لوگ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں وہ بڑا کچھ پا لیتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، علم ہمارے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علم دیا ہے، ہمیں اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دنیا اور آخرت کے اگر خزانے آپ کو چاہیے تو قرآن پاک کے علم کو پڑھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو گہرائی تک پڑھیں۔ تو یہ علم ہے، تو اس کو پڑھیں گے
तो इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत आपकी बन जाएगी। एक छोटी सी इसी के बारे में एक छोटी सी मैं एक जो है ना स्टोरी है एक, और वो भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए इसकी अफादियत। जिन लोगों ने पढ़ा है उनके मकाम कहाँ हैं। तो ब्रिटिश बैर के मुल्क में समझ लें, एक डॉक्टर, दो डॉक्टर काम करते थे गायनी में। एक मुसलमान था, एक गैर मुस्लिम था। तो गैर अब वो बच्चे पैदा हुए दो एकदम, एक बच्ची थी और एक बच्चा था, यानी तो अब वो एक दूसरे के साथ मिल गए, खलत मलत हो गए। अब उसको पता नहीं चल रहा कि बेटी किसकी है और बेटा किसका। तो अंग्रेज डॉक्टर ने मुसलमान से पूछा, भाई आप मुसलमान हैं, आप बताएं, आप कहते हैं कि हमारे कुरान पाक में सब मसाइल का हल है। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह पढ़े हुए थे, दीन को भी समझते थे, मगर उसने ये नहीं कहा कि मैं अभी बताता हूँ। उसने कहा जी मैं अपने जो है ना उस्ताद जी से बात करता हूँ तो फिर आपको बताऊंगा। उस डॉक्टर साहब ने सफ़र किया, अपने उस्ताद के पास गए और पूछा, वाक़या बताया। तो उसने जो है ना एक आयत बता दी। तो उसमें लिखा हुआ है कि हर मर्द का हिस्सा औरत से दुगना होता है। हर मर्द का हिस्सा यानी कि बच्चे का, मर्द का हिस्सा तो दो गुना होता है और औरत का एक गुना होता है। तो डॉक्टर साहब ने सर्च शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद वापसी आए तो उसने डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे दोनों का दूध चेक कराया जाए। दोनों यानी कि दोनों औरतों का, दोनों माओं का दूध निकाला, उसमें चेक किया गया। लैब में जब चेक किया उसमें फैट, उसमें जो विटामिन्स और फैट और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें थी, एक में ज़्यादा थी और एक में कम थी, यानी कि हाफ हाफ थी। अब अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह ने दूध में भी उसी तरह सिस्टम रखा हुआ है। तो जब वो चेक किया गया, दूध चेक किया गया, तो दूध में एक में मिकदार उसकी जो खुराक की डबल थी, एक में सिंगल थी। तो पता चल गया। उसने कहा जी लो जी ये बच्चा इसका है जिसके दूध में मदनियात ज़्यादा हैं, खुराक कैल्शियम ज़्यादा, फैट ज़्यादा। तो अब देखिए तालीम कितनी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में एक एक चीज़ का। वो देखिए वो अंग्रेज़, उसने कहा आपका दीन बिल्कुल सच्चा है, मैं मुसलमान होता हूँ। अब जिन लोगों ने कुरान को समझा, कुरान पाक को पढ़ा, कुरान पाक की तालीम को हासिल किया, इस पे सर्च की, इसकी तहकीक की, तो उन लोगों ने पा लिया, उन लोगों ने आगे दीन पहुंचाया और वो सबब बने दीन को फैलने का। और जिन्होंने नहीं पढ़ा, हमारे जैसे लोगों ने इसको सर्च ही नहीं किया, बस हम चूम लेते हैं और उसको रख देते हैं। जैसे वो माई का किस्सा मैंने बयान किया है, वो एक कागज़ का टुकड़ा आता था और उसको चूमती थी और दीवार पे लगा देती थी। आज हमारा भी यही है, कुरान पाक को चूमते हैं, बस रख देते हैं, उसको थोड़ा बहुत पढ़ लिया, देख लिया और रख दिया। ये चीज़ नहीं करनी। तो अर्ज़ है कि कुरान पाक को तर्जमा के साथ ज़रूर पढ़ें। कुरान पाक को क्या करना है? तर्जमे से ज़रूर पढ़ना है। एक दफ़ा तफसीर और तर्जमा पढ़ें उसका, ताकि आपको इल्म हो, आपको एहसास हो कि कुरान पाक हमें कहता क्या है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने क्या मैसेज दिया है। ये मैसेज है, ये क्या मैसेज दिया है, और अल्लाह तबारक व तआला ने कौन कौन से ख़जाने इसमें छुपाए हुए। जब हम पढ़ेंगे कुरान पाक को, पढ़ेंगे कुरान पाक की तफसीर पढ़ेंगे, जब इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिमाग में ये चीज़ें डालेगा और हम पढ़ेंगे और हमें ये चीज़ें समझ आएंगी, हमें रोशनी मिलती जाएगी। ये एक रोशनी है, नूर है ये। तो सब दोस्तों से गुजारिश है, खुद भी कुरान पाक को पढ़ें और अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाएं, तर्जमे से पढ़ाएं, तर्जमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, लोगों तक पहुंचाएं। और जिन दोस्तों ने नहीं पढ़ा वो आज से शुरू कर दें, शर्म की कोई बात नहीं है भाई, इसमें शर्म नहीं। ठीक है, वो कुरान पाक को पढ़ें, इंशाल्लाह इससे दुनिया भी ठीक होगी और आखरत के ख़जाने भी हमें मिल जाएंगे। और इंशाल्लाह दुनिया और आखरत दोनों हमारी कामयाब हो जाएंगी। तो इसके लिए अज़्म करते हैं, आप भी अज़्म करें, इंशाल्लाह जितना हो सके इसको पढ़ें। और मेरी गुजारिश है दोस्तों से कि इसके लिए हमारे इस पैगाम को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि किसी के लिए जो है ना रहनुमाई हो सके, किसी का भला हो सके। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अपना बहुत